ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸੀ ਸ਼ਰਨ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਮੇਨ ਇਨ ਮੈਕਸੀਕੋ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣ ਤੱਕ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ ਪਾਰ ਮੈਕਸੀਕੋ ਤੱਕ ਰਹਿਣ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀ 9ਵੀਂ ਸਰਕਟ ਕੋਰਟ ਆਫ ਅਪੀਲ ਨੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਹੁਕਮ 12 ਮਾਰਚ ਵੀਰਵਾਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। US ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਟ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਦੀ ਨੀਤੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੀ ਰਿਮੇਨ ਇਨ ਮੈਕਸੀਕੋ ਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪਾਲਿਸੀ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਰਾਜਸੀ ਸ਼ਰਨ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਰਾਜਸੀ ਸ਼ਰਨ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਭਾਵੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। 9th ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ US ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਤੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਪੁਨੀਤ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਜਿਹੜੇ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਲੀਡਰ ਵੀ ਨੇ ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗਹਿਰੀ ਰੁਚੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਪੁਨੀਤ ਜੀ, ਪਹਿਲੋਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਇਹ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਨੀਤੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਸੀ ਸ਼ਰਨ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਫੀ ਵੱਡੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਭਾਜੀ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਫ ਯੂ ਸੀ ਆਵਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੈਜ਼ ਸੈਡ ਟੂ ਫੋਲੋ ਦ ਰੂਲ ਆਫ ਲਾਅ। The country, that is what sets United States apart. ਅਸੀਂ different ਹੈਗੇ ਬਾਕੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਆ ਜਾਏ ਅੰਦਰ ਵੜ ਜਾਏ without any legal documents. That's what he's been trying to emphasize, that we are a country of laws and follow the legal procedure to come in. And stay in Mexico is important so that people, whoever is looking to come to United States, ਚਾਹੇ religious prosecution ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ circumstances ਹੈ, their cases will still be heard, but it'll be done while they're in Mexico. So it takes less pressure on US resources, and we're still going to contribute to Mexico in regards to taking care of these people. But the important thing is the rule of law is set in place where it is abided by the people who want to become American citizen or want to be part of the American dream. And that is the reason why President Trump's policy has been successful, because the coronavirus. If everybody was coming to the United States and there are no rules, no nothing, whoever is coming, we have no control on that, the virus is going to spread and it's going to cause diseases and problem to American people, American taxpayers and American resources. So that's very, very good what President Trump has been emphasizing from day one. ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ 9th ਅਪੀਲ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ US ਲਾਅ ਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਅ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ? ਭਾਜੀ ਦੇਖੋ, our main the highest law is the Supreme Court, which has ruled in the favor of President Trump and ruled in the favor of that let them stay in Mexico till and again, it's not saying that we are violating anything or human rights or religious prosecutions. What we are saying is keep them in Mexico. We will hear your cases depending on the validity of the case, because there are a lot of people who take advantage of this. We also know ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਸਮਗਲਰ ਹੈਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਵਾੜਦੇ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ we are trying to put a stop to that. And I'm also very glad that this is a good opportunity for Mexico to be a great partner to the United States. And one more important thing, what people have to realize, that with the coronavirus, a lot of these companies from overseas, ਜਿਹੜੀ China 'ਚ ਸੀ, ਹੁਣ now they're coming to Mexico. So what it is that Mexico is now becoming a great partner to the United States, and importantly will also be the beneficiary of most of these companies leaving China, going into Mexico, which will keep these people to find prosperity in their own country or in Mexico itself. ਫਿਲਹਾਲ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਈ ਹੋਰ ਪੱਖ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਖਲੋਤੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜੱਜ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਉਹ ਲੋਕ ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਰਹਿਣਗੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ
ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਲੋਗਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੰਪੇਨ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਤੇ ਐਡਸ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਕੀ ਪੈਂਤੜਾ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਪੁਨੀਤ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਹੁਣ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਧਨੋਆ, ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ DC ਬਿਊਰੋ, PTC ਨਿਊਜ਼।